2nd MCom. My topic name is Types of Game. Meaning of game. A game is an active or sport usually involving skill, knowledge or changes in which you follow fixed rules and try to win against an opponent or the solve to plus. A game is one particular association in on which a game is played. ಗೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗಲು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್: ಎ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಜನರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ involving the conflict situation of particular sort. Game theory is a set of tools and techniques of decision under uncertainty involving two or more intelligent opponent in which each opponent as per it optimize as own decision at exposes of their opponent. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಜನರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯೂಸ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಂಟ್ನ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Types of games. First one, cooperative and non-cooperative games. Second one, normal form, extensive form games. Stimulatives and move games and sequential move games. Fourth one, constant sum, zero sum and non-zero sum games. Fifth one, cynometric and acynometric games. First one, cooperative and non-cooperative games. Cooperative games are the one of which players are convinced to adopt a particular strategy through the negotiation and agreement between the players. Let us take a example. Credit in the prisoner dilemma to understanding the concept of cooperative games. ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಡಿಲೇಮಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಮ್ extensive form game. Normal form games refers to description of games in the form of matrix. In another word, when the payoff and strategy of a game are represented in the tabular form, it is needed as normal form games. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೇಮ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ dominated strategy and Nash equilibrium. In normal form games, the matrix demonstrates the strategies adopted by the different players of the game and their possible outcomes. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು ಮತ್ತು ನಶಲ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Stimulative move games and sequential move games. Stimulative move games are the one in which the move of two players is stimulative. In stimulative move players do not have knowledge about the move other players. On the contrary, sequential games are one in which players are aware about the moves of players who have already adopted a strategy. Stimulative games ಟೂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೂವ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್, ಝೀರೋ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್. Constant sum game is the one in which the sum of outcome of all the players remaining constant even if the outcomes are different. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ನಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. Zero sum game is a type of constant sum game in which the sum of outcomes of all players is zero. In zero sum games, in strategic of different players cannot affect the available resources. Moreover, in the zero sum games, the gain of one player to always equal to the loss of the other players. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನಂಬರ್ಸು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಝೀರೋ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಲಾಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Non-zero sum games can be transformed to zero sum game by adding one dummy players. The loss of dummy players are overridden by the next earning of the players. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಝೀರೋ ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Cynometric and asymmetric games. In cynometric games, strategies adopted by all players are sum. Cynometric can exit the short-term games only because in the long-term games, the number of adoption with the players increases. The decision in the cynometric games depending on the strategy used. Not one of the players of the games, even in cause of the interchanging players and decision remaining the same. Cynometric games. Example: cynometric games is a prisoner and dilemma. ಸೈನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸೈನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ
ನಂಬರ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೈನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಸೈನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು, ಗೇಮ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೇ video and games of all the day. We needed to further researching overcome game additional problem. From these articles we can hug the another through video game addiction ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಸುಪ್ರೀತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್